نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 6 سورۃ المائدہ، آیت نمبر 6۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُبًا فاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے ان احکامات کا بیان شروع فرمایا جن کا تعلق عبادات سے ہے۔ عبادات میں سب سے اہم ترین نماز ہے، اور نماز کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز وضو ہے۔ وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض ذکر فرمائے ہیں۔ وضو کے 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ نمبر 2، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، اپنے سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر کا۔ نمبر 4، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ 4 فرائض ہیں وضو کے جن کا یہاں پر ذکر فرمایا گیا۔ باقی کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کرنا، نیت کرنا، دیگر جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب کی سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ فرائض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرما دیے۔ اگر یہ فرائض پورے ہو جائیں، وضو ہو جاتا ہے۔ وضو ہو جاتا ہے لیکن سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے ثواب میں کمی واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم، جب تم اٹھو، جب تم کھڑے ہو، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قمتم یہاں پر اردتم کے معنی میں ہے۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو۔ اب اگر نماز کا ارادہ جب کیا اور اس وقت ہمارا وضو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہے ہیں کہ وضو کر لو پہلے۔ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، دھو لو اپنا چہرہ، اپنے چہرے کو دھو لو۔ چہرے کی مقدار کتنی ہے؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ سارے کا سارا حصہ دھونا چہرے کا، یہ وضو کے اندر ضروری ہے۔ اگر اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی وضو نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک۔ یہاں پر کوہنیاں دھونے میں داخل ہوں گی تو ہم ترجمہ کریں گے اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لو۔
यानी कोहनियाँ भी धोने के अंदर दाखिल होंगी। ये दूसरा फ़र्ज़ हो गया। तीसरा फ़र्ज़ वमसहू बिरुऊसिकुम, और मसा कर लो बिरुऊसिकुम, अपने सरों का, अपने सर का मसा कर लो। सर का मसा, सर के चौथाई हिस्से का मसा करना ये फ़र्ज़ में दाखिल है, और पूरे सर का मसा करना ये सुन्नत में दाखिल है। अगर किसी ने सर के चौथाई हिस्से का मसा कर लिया तो फिर उसका मसा फ़र्ज़ पूरा हो गया और उसका वज़ू हो जाएगा। और अगर किसी ने पूरा सर का मसा किया, सुन्नत के मुताबिक किया, तो इसको सवाब सुन्नत पर अमल करने से ज़्यादा मिलेगा। व अर्जुलकुम इलल कअबैन, और अपने पाँव को धो लो इलल कअबैन, टखनों तक। यहाँ पर भी मराफ़िक वाला मसला, कोहनियों वाला, कि टखनों समेत पाँव धोने हैं। टखने भी पाँव के साथ धोने के अंदर दाखिल हैं। ये वज़ू के 4 फ़राइज़ थे जिनको यहाँ पर अल्लाह पाक ने ज़िक्र फरमाया। यहाँ पर एक छोटी सी इल्मी बात है, उसको भी देखते चलिए। वमसहू बिरुऊसिकुम के बाद व अर्जुलकुम इलल कअबैन, के मसा करो अपने सरों का और अपने पाँव को टखनों समेत। हम तर्जमा कर रहे हैं धोवो। बाज़ लोग कहते हैं कि यहाँ पे व अर्जुलकुम इलल कअबैन ये वमसहू के तहत दाखिल है, इसके ऊपर वमसहू का हुक्म लग रहा है कि पाँव के ऊपर भी मसा कर लो। तो उसका जवाब ये है कि पाँव के ऊपर मसा करने की इजाज़त उस सूरत में है कि जब मोज़े पहने हुए हों। जब मोज़े नहीं पहने हुए तो फिर पाँव के धोने का हुक्म है। अरबी ग्रामर के एतबार से अगर हम देखें तो देखो, फ़ग़सिलू वुजूहकुम ये मंसूब है, व अयदियकुम ये भी मंसूब है। तो फ़ग़सिलू हुक्म है, फ़ेल है, और उसके बाद ये वुजूहकुम ये भी मफ़ूल उसका मंसूब है, व अयदियकुम ये भी मंसूब है। वमसहू बिरुऊसिकुम, वमसहू एक दूसरा हुक्म है, और उसके बाद बिरुऊसिकुम ये एक अलग इसका हुक्म आ गया। वमसहू के मसा करो अपने सरों का। तो यहाँ पर देखिए कि बा जारा दाखिल होने की वजह से रुऊसी ये मजरूर है, और उसके बाद व अर्जुलकुम दोबारा आया है। अगर व अर्जुलकुम इसका ताल्लुक वमसहू के साथ होता तो फिर व अर्जुलिकुम इसको पढ़ते। कुरान पाक में जब व अर्जुलकुम है तो इसका मतलब है कि ये वुजूहकुम के साथ है और व अयदियकुम के साथ है, कि जो वुजू यानी चेहरों का हुक्म है और हाथों का हुक्म है, वही अर्जुलकुम पाँव का हुक्म है कि उसको भी धोना। व अर्जुलिकुम एक किरात है, उसके तहत अगर होगा तो फिर ये मसा होगा मोज़े होने की सूरत में, कि अगर किसी ने मोज़े पहन रखे हैं तो उसका अलग मसला है। वज़ू के फ़राइज़ मुकम्मल हो गए। व इन कुंतुम जुनुबन, अगर तुम हालत जनाबत में हो, गुस्ल फ़र्ज़ हो चुका है, तो फ़त्तहरो, अब खूब पाकी हासिल करो। यानी खूब पाकी हासिल करने का क्या मतलब, कि एक है तहारत सुगरा, छोटी पाकी, यानी वज़ू कर लिया तो पाकी हासिल हो गई। एक है तहारत कुबरा, यानी गुस्ल करना, सारे जिस्म पर पानी डालना, ये तहारत कुबरा है। इसको यहाँ अल्लाह पाक ने फ़त्तहरो से ज़िक्र फरमाया कि फ़त्तहरो खूब पाकी हासिल करो। तो अगर हालत जनाबत नहीं है, वज़ू सिर्फ ज़रूरत है, तो फिर वज़ू का मसला अलग हो गया, और अगर हालत जनाबत में है तो फिर खूब पाकी हासिल करो, गुस्ल का मसला अलग हो गया। व इन कुंतुम मर्ज़ा, यहाँ से एक अलग मसला ज़िक्र फरमा रहे हैं। व इन कुंतुम मर्ज़ा, बंदा बीमार है, मर्ज़ा कहते हैं बीमार को। अगर तुम बीमार हो और बीमारी ऐसी है कि उसमें पानी को इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है, या जान जाने का भी अंदेशा है। औ अला सफ़रिन, या तुम सफ़र में हो, बीमार हो एक, अला सफ़रिन सफ़र में हो, और तुम्हें जहाँ पर तुम खड़े हो, ठहरे हुए हो, 1 मील दूर तक पानी नहीं मिल रहा, चारों तरफ
सामने पीछे दाएं बाएं तुम्हें 1 मील तक पानी नहीं मिल रहा। 2 सूरतें हो गई। तीसरी सूरत औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या आए तुम में से कोई एक मिनल गाइति। गायत का माना है, लफ्ज़ी माना इसका बनता है पस्त और निचली जगह। तो मुराद इससे ये है कि क़ज़ाए हाजत के लिए जाए। ज़ाहिर है कि क़ज़ाए हाजत के लिए ऐसी जगह का इस्तेमाल किया जाता है कि जो निचली और पस्त हो ताकि किसी की नज़र ना पड़े। तो यहाँ लफ्ज़ी माना तो इसका ये है कि निचली और पस्त जगह, और मुराद इससे ये है कि क़ज़ाए हाजत। तो औ जाअ अहदुम मिनकुम, या आए तुम में से कोई एक मिनल गाइति, क़ज़ाए हाजत से, क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आया। औ लामस्तुमुन निसा, या औरतों के पास से आया, मियाँ बीवी का ताल्लुक़ कायम हुआ। तो फलम तजिदु माअन, इन सब सूरतों में अगर पानी नहीं मिल रहा, पहली सूरत थी बीमारी की, पानी है लेकिन इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टरों ने मना कर दिया कि आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। दूसरी सूरत औ अला सफ़रिन, के सफ़र पर हैं और दूर दराज तक पानी नहीं मिल रहा। तीसरी सूरत औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, के क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आया, वज़ू की ज़रूरत पड़ गई। और चौथी सूरत के हालत जनाबत में है, मियाँ बीवी मुलाकात हुई और पानी नहीं। यहाँ पर भी जो पानी नहीं है, इसके लिए वही शर्त होगी कि आप सफ़र में हैं और आपको दूर दराज तक पानी नहीं मिल रहा। फ़लम तजिदु माअन, नहीं पाया पानी को। फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन, तो फिर तयम्मुम कर लो पाकीज़ा मट्टी के साथ। तयम्मुम ये वज़ू का नाइब है। अल्लाह ताला ने हमें तहारत का हुक्म इरशाद फरमाया और हमारे लिए आसानी ये पैदा फरमा दी कि पानी भी हमारी तहारत का ज़रिया बनता है और मट्टी भी हमारी तहारत का ज़रिया बनता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इनाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया। उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बड़े इनामात दिए हैं। मेरे और आपके प्यारे पैगम्बर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी और मैं वो शख्स हूँगा जो सबसे पहले अल्लाह के दरबार में सजदा करूँगा। फिर फरमाया कि मैं ही वो शख्स हूँगा जो सबसे पहले अल्लाह के दरबार से सजदे से सर उठाऊँगा। ऐसी हालत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाला आखिरी इंसान, सभी उम्मतें जमा हैं, कोई दाएं खड़ी, कोई बाएं खड़ी, कोई सामने खड़े, कुछ पीछे खड़े, मजमा इतना बड़ा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैं सजदे से सर उठाऊंगा अल्लाह की अदालत लगी होगी और मैं इस भरे मजमे के अंदर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सारी उम्मतें जमा होंगी और उसमें ये आखिरी उम्मत भी उन लोगों के अंदर घुल मिल चुकी होगी। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि मैं जब सजदे से सर उठाऊंगा तो अपनी उम्मत को पहचान लूँगा, सामने देखूंगा तो वहाँ भी पहचान लूँगा, ये मेरी उम्मत का बंदा, ये मेरी उम्मत का बंदा, ये मेरी उम्मत का बंदा। दाएं देखूंगा तो पहचान लूँगा, बाएं देखूंगा तो पहचान लूँगा, पीछे देखूंगा तो तब भी पहचान लूँगा, ये मेरी उम्मत का बंदा और बंदी खड़े हैं। एक सहाबी आगे हाजिर हुए, अर्ज किया, हुजूर इतने लोग होंगे, आप उसमें से अपनी उम्मत को कैसे पहचानेंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने एक इनाम मेरी इस उम्मत को अता फरमाया है, जिस जिस उज़्व को ये वुज़ू के अंदर धोते हैं,
کل قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی عدالت لگی ہوگی، یہ وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جیسے سورج سے روشنی نکلتی ہے ایسے انسانوں کے اعضاء چمک کر روشنیاں پیدا کر رہے ہوں گے۔ ان کو دیکھ کر فرمایا کہ میں پہچان جاؤں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر تو وہی پہچانے جائیں گے جو وضو کرتے ہیں، وہی پہچانے جائیں گے جو وضو کرتے ہیں۔ جو وضو نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنی خیر منائیں کہ کیا بنے گا پھر۔ اور ایک اللہ تعالیٰ نے امتیازی شان اس امت کو یہ عطا فرمائی کہ ان کے لیے مٹی کو بھی طہارت کا حصہ قرار دے دیا کہ مٹی کے ذریعے سے بھی آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کر لو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ اب تیمم کرنا کیسے ہے؟ خود ہی اللہ پاک نے یہ بھی بیان فرما دیا۔ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ تیمم کے اندر دو ضربیں ہوں گی۔ تیمم کرنے کے لیے یوں ہاتھ ماریں گے مٹی پر، اگر مٹی زیادہ لگ گئی تو ہاتھوں کو جھاڑ لیں گے تاکہ اتنی مٹی نہ ہو جائے کہ سارا چہرہ مٹی سے بھر جائے۔ پھر اس کے بعد ان ہاتھوں کو چہرے پر مل لیں گے۔ نمبر 2، دوبارہ پھر ہاتھ ماریں گے۔ اب پھر ہاتھ جھاڑ کر اب اس کو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت اس کے اوپر مل لیں گے۔ یہ 2 ضربیں ہیں تیمم کی، اور یہ طریقہ ہے تیمم کرنے کا۔ اس سے تیمم مکمل ہو جائے گا، اور وہی طہارت اور پاکی حاصل ہوگی جو کہ وضو اور غسل کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے اور وضو کا تیمم بھی یہی ہے، دونوں کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تیمم کرو پاکیزہ مٹی کے ساتھ۔ فَامْسَحُوا، پھر مل لو، بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہرے پر، اپنے چہرے کے ساتھ مل لو مٹی۔ تو پہلی ضرب لگائیں گے، چہرے کے اوپر ملیں گے۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں پر، منہ اس سے، تو دوسری ضرب اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت۔ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ، نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ بنا دے تمہارے اوپر من حرج، کوئی تنگی۔ اللہ تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ کیسا انعام ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری امت کے لوگوں، اللہ تمہارے اوپر تنگی نہیں کرنا چاہتا۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، لیکن اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں پاک کر دیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور تاکہ پورا کر دیں اپنے احسانات کو، علیکم تمہارے اوپر، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اللہ کے احسانات تو بہت ہیں، اللہ اپنے احسانات کو پورا کر رہا ہے اور ساتھ یہ فرما رہے ہیں کہ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھ کر ہمیں چاہیے ہم ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں اور شکر گزار بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں ان کو پورا کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو، علیکم جو تمہارے اوپر ہیں، اللہ کے احسان، اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر ہیں ان سب کو یاد کرو۔ وَمِيثَاقَهُ، اور اس میثاق کو بھی، اس معاہدے کو، اس عہد نامے کو بھی یاد کرو، الذی واثقکم بہ، جو تم نے معاہدہ ٹھہرایا ہے اس ذات کے ساتھ، جو تم نے اس ذات کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کو بھی یاد رکھو۔ وہ معاہدہ کس نے ٹھہرایا اور کب ٹھہرایا؟ جب انسان کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میں نے اللہ کو اپنا معبود مان لیا۔ اب میرے اس 5 فٹ یا 6 فٹ کے جسم پر حکم چلے گا تو صرف اللہ کا چلے گا، میں اس کا بندہ ہوں، میں اس کی بندگی کرنے والا ہوں، بس اس کا حکم پورا کروں گا۔ تو لا الہ الا اللہ بول کر
अल्लाह के हुक्म के ताबे अपने आप को करके ये मुआहदा कर लेते हैं कि अल्लाह जैसे आप हुक्म फरमाते जाएंगे मैं वैसे वैसे करता चला जाऊंगा। ये है मुआहदा जिसका यहाँ अल्लाह ने हुक्म फरमाया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही इस बात की गवाही है कि अब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ, जैसे मेरे आका मुझे हुक्म फरमाएंगे मैं वैसे वैसे अमल करता चला जाऊँगा। ये है कलमा तय्यबा का असल मकसद। इज़ क़ुल्तुम समिअना, जब तुमने कहा समिअना हमने सुन लिया, व अताना हमने मान लिया। ये है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमने सुन लिया हमने मान लिया, बस ये इकरार कर लिया कि हम मानेंगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं दिलों की बातों को भी, कि अगर किसी ने गड़बड़ की तो अल्लाह फरमाते हैं हम दिलों के राजों तक भी वाकिफ़ हैं। इसलिए हमेशा अल्लाह ताला का डर अपने दिल के अंदर रखें और अल्लाह ताला के खौफ को सामने रखकर ज़िंदगी गुजारें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ए ईमान वालो कूनू हो जाओ, क़व्वामीन कायम रखने वाले, लिल्लाहि अल्लाह के वास्ते, शुहदाअ गवाही देने वाले, बिल क़िस्त इंसाफ। ये आयत मुबारका यहाँ पर जो हुक्म इरशाद फरमा रही है ये सूरतुल माइदा पारा नंबर 6 है और सूरतुन निसा पारा नंबर 5 के अंदर अगर आप देखें आयत नंबर 135, वहाँ पर अल्लाह ताला ने ये हुक्म पहले भी इरशाद फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाह, ए ईमान वालो खड़े हो जाओ इंसाफ के साथ, शुहदाअ लिल्लाह अल्लाह के लिए गवाही देने के लिए खड़े हो जाओ, वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन। और यहाँ पर दोबारा फिर वो हुक्म इरशाद फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, ए ईमान वालो खड़े हो जाओ अल्लाह के लिए और गवाही दो इंसाफ के साथ। दोनों को अलग अलग अल्लाह ताला ने क्यों जिक्र फरमाया, इसके बारे में ये मसला याद रखें। इसके बारे में ये मसला याद रखें कि अदल व इंसाफ रोकने के दो सबब हो सकते हैं। अदल व इंसाफ रोकने के दो सबब हो सकते हैं। नंबर 1 मोहब्बत। कभी मोहब्बत की वजह से इंसान अदल व इंसाफ नहीं करता, रुक जाता है अदल व इंसाफ करने से, जैसा कि अल्लाह ताला ने पारा नंबर 5 सूरतुन निसा आयत नंबर 135 में ये बात इरशाद फरमाई कि देखो तुमने अदल व इंसाफ करना है, वलौ अला अनफुसिकुम, अगरचे ये अदल और इंसाफ करते हुए गवाही देते हुए तुम्हारे अपने मुखालिफ ही क्यों ना हो, अविल वालिदैन या तुम्हारे वालिदैन के खिलाफ क्यों ना गवाही चली जाए, वल अक़रबीन और तुम्हारे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना गवाही चली जाए। इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन, अगरचे किसी गनी के खिलाफ मालदार के खिलाफ जा रही हो, किसी फ़कीर के खिलाफ जा रही हो, तुमने कुछ नहीं सोचना, तुमने गवाही सही देनी है, अदल इंसाफ का दरवाज़ा कायम रखना। और कभी इंसान अदल इंसाफ छोड़ देता है दुश्मनी की वजह से, अदावत की वजह से, दुश्मनी की वजह से इंसान अदल इंसाफ छोड़ देता है। मैंने इसको छोड़ना ही नहीं, मुझे झूठ बोलना पड़े, झूठे पर्चे कटवाने पड़े, जो मर्जी करना पड़े, मैंने इसको मारना ही मारना है, मैंने इसको जेल के अंदर फेंकवाना ही फेंकवाना। तो ये जब इंसान बुग़्ज़ और अदावत के अंदर आ जाता है तो फिर भी अदल व इंसाफ का दामन छोड़ बैठता है। तो अल्लाह ताला ने पारा नंबर 5 सूरतुन निसा में मोहब्बत के लिए जो अदल व इंसाफ रुकावट अदल व इंसाफ के अंदर रुकावट मोहब्बत बन सकती थी, उसका जिक्र तफसीलन फरमाया कि मोहब्बत की वजह से भी अदल व इंसाफ कभी नहीं छोड़ना, चाहे अपने नफ्स के ऊपर मोहब्बत हो और उसकी वजह से अदल इंसाफ छोड़ो, कोई इजाज़त नहीं। वालिदैन की मोहब्बत है, अदल इंसाफ छोड़ो, कोई इजाज़त नहीं। रिश्तेदारों के साथ कोई इजाज़त नहीं है आपको कि अदल इंसाफ आप छोड़ो। और यहाँ पर अल्लाह पाक ने फरमाया कि अगर किसी कौम के साथ तुम्हारी दुश्मनी है,
اور اس دشمنی کی بنا پر تم عدل و انصاف چھوڑ دو، اس کی بھی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین، ہو کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط، گواہی دو انصاف کی ساتھ، ولا یجرمنکم، اور نہ آمادہ کرے تمہیں، شنآن کہتے ہیں دشمنی کو، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، علی اللہ تعدلوا، یہ کہ تم عدل نہ کرو، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر لا کر کھڑا نہ کر دے، یہاں تک لا کر کھڑا نہ کر دے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو، انصاف ہی نہ کرو۔ اعدلوا، عدل کرو، ہوا اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ عدل کرو، انصاف کرو، یہ انصاف تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو جس بندے نے متقی بننا ہے، عدل کا دامن نہیں چھوڑنا ہوگا، عدل چھوڑ دیا تقوی سے نکل جائے گا۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، تقوی چاہتے ہو تو پھر تمہیں عدل قائم رکھنا ہوگا۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کی ذات خبر رکھنے والی ہے جو بھی تم کام کرتے ہو۔ اب گواہی کے اندر ہمارے ہاں عرف عام میں یہ ہوتا ہے کہ کسی کی عدالت کے اندر، کچہری کے اندر، تھانے کے اندر گواہی دینا، اس میں عدل و انصاف قائم رکھنے کا حکم ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی کئی معاملات ہیں جس میں عدل و انصاف کا قائم رکھنے کا حکم ہے، اور دونوں آیتیں سورۃ النساء والی بھی سامنے رکھنی ہوگی جہاں محبت کی وجہ سے انسان عدل و انصاف چھوڑتا ہے، اور یہ آیت مبارکہ سورۃ المائدہ کی یہ بھی سامنے رکھنی ہوگی کہ جس یہاں پر آ کر عداوت اور دشمنی کی بنا پر انسان عدل و انصاف چھوڑ بیٹھتا ہے۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ بنانے کے لیے نوکری ہے، ملازمت ہے، اب چھٹی کر لی، اب ڈاکٹر سے میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا کہ میں نے وہاں آفس میں جمع کروانا ہے تاکہ وہاں پر میری چھٹی لگ جائے۔ تو اگر تو ڈاکٹر صاحب نے یہ میڈیکل کر کے اس کو صحیح عدل اور انصاف پر قائم کر کے رکھ کے اس کو میڈیکل سرٹیفکیٹ تیار کر کے دیا تو ٹھیک ہے، اور اگر اس نے محبت کے اندر آ کر دے دیا یا 4 پیسے لے کر دے دیا تو یہ جھوٹی گواہی ہے، قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہوگا، یہ گناہ کبیرہ کا مجرم بن گیا۔ اسی طریقے سے کسی کے خلاف جھوٹا میڈیکل بنوانا، عداوت اور دشمنی کے اندر آ کر، لڑائی ہو گئی تھوڑی سی، اور لڑائی کے اندر جناب وہ تھوڑی سی خراش آئی اور باقی جا کر وہ ہاسپٹل چلے گئے اور جا کر کچھ پیسے دیے لے دے کر کے عداوت اور دشمنی کے اندر آ کر جھوٹا میڈیکل بنوا دیا۔ تو یہ جھوٹا میڈیکل جو بنوایا ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا ہے، اس کے لیے بھی یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام کا ارتکاب کیا، کل قیامت کے دن اس کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح جو پرچہ جات پر نمبر لگائے جاتے ہیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ یہ بچہ پاس ہونے کا اہل تھا یا نہیں تھا۔ محبت کے اندر آ کر اس کو پاس کر دیا، پیسے لے کر اس کو پاس کر دیا، یا عداوت اور دشمنی کے اندر آ کر کسی کا بچہ فیل کر دیا، تو یہ سب جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ چلے گا کہ دیکھو عدل و انصاف کا دروازہ قائم رکھنا ہے، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ چاہے محبت کا دروازہ سامنے آتا ہے اس کو کچل کے رکھ دو، اور چاہے عداوت اور دشمنی سامنے آتی ہے اس کو کچل کے رکھ دو، عدل و انصاف کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ عدل و انصاف کا دروازہ نہیں چھوڑتے، عدل و انصاف پر قائم دائم رہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اعلان فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان ایمان والوں سے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کرنے والوں سے، لہم مغفرۃ، ان کے لیے بخشش ہے، واجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے، والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، وکذبوا بآیاتنا، اور جھٹلا دیا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ جہنم والے ہیں۔ جنہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، یہ جہنم والے ہیں، ان کو پکڑ ہوگی جو کہ عدل و انصاف کو قائم دائم نہیں رکھتے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم،
ए ईमान वालो याद रखो अल्लाह की नेमत को अलैकुम जो तुम्हारे ऊपर हुई। इज़ हम्मा कौमुन जब इरादा किया एक कौम ने, अन यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम ये कि चलाए तुम्हारे ऊपर अपने हाथ। ये मुख्तलिफ वाक़यात इसमें मुफस्सिरीन ने लिखे हैं। एक तो ये कि जब मैदान जंग में थे, महाज में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम, और नमाज ज़ोहर का टाइम आया तो सहाबा इकराम ने नमाज़ पढ़ी, दुश्मन देख रहा था। जब नमाज मुकम्मल हो गई कहने लगा हमारे पास बेहतरीन मौका था कि हम इनको कत्ल कर सकते थे नमाज के दौरान, चलो असर की नमाज आ रही है, ये नमाज इनको बड़ी महबूब है, जब असर की नमाज पढ़ेंगे तो हम इनके ऊपर वार करके इन सबको कत्ल कर देंगे। अल्लाह ने सलातुल खौफ का हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि दो हिस्से कर दो जमात के, एक लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक लोग जमात पढ़ें, एक गिरोह, और एक गिरोह आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज पढ़ेगा और एक गिरोह पहरा देगा। फिर जब ये नमाज पढ़ लेगा एक रकात, फिर दूसरा आएगा। सलातुल खौफ का तफसीली हुक्म पीछे गुजर चुका। तो अल्लाह ताला ने उस बात का इशारा फरमाया। और कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वाक़यात पेश आए कि यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोशिश की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गया, उन्होंने बहाने से दीवार के पास बिठा दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पत्थर मारकर अब आपको कुचलने का नाउज़ुबिल्लाह इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने बचा लिया। और कई मामलात में अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हुई। तो अल्लाह ताला ने उनका इशारा यहाँ पर फरमाया, ए ईमान वालो उज़्कुरू निअमतल्लाह याद करो अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम जो तुम्हारे पर हुई, इज़ हम्मा जब इरादा किया, कौम ने, अन यबसुतू इलैकुम कि वो चलाए तुम्हारे ऊपर, ऐदियहुम अपने हाथ, फ़कफ़्फ़ा ऐदियहुम अन्कुम रोक दिया उनके हाथों को तुमसे, वत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो, व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून अल्लाह पर चाहिए कि मुसलमान भरोसा करें, फलयतवक्कलिल मुमिनून भरोसा करें ईमान वाले। ईमान वालों को हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ताला सहाबा इकराम की दास्तान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात हमें बताकर ये समझाना चाहते हैं कि जिस तरह अल्लाह की ज़ात उनकी मदद कर रही थी, इसी तरह ए ईमान वालों तुम्हारी मदद भी हो सकती है, बशर्ते कि जो तवक्कुल उन्होंने अपने अंदर पैदा किया था तुम भी अल्लाह की ज़ात पर ऐसा ही भरोसा कायम रखो। अल्लाह ताला हमें सही समझ नसीब फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।